الحمد لحضرة الجلالة والصلاة والسلام على خاتم الرسالة وعلى آله وأصحابه أصحاب الفضل والعدالة. أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت الفتن والبدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه، ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، ومن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. वो औरी होंगे कम हिम्मत जो जुल्म तशद्दुद सह न सके, वो और ही होंगे कम हिम्मत जो जुल्म तशद्दुद सह न सके। शमशीर सना की धारों में रूदाद हकीकत कह न सके। ये चश्मे फलक ने देखा है ताकत में जो हमसे बढ़कर थे। ये चश्मे फलक ने देखा है ताकत में जो हमसे बढ़कर थे। जंगवी का तूफा जब भी उठा वो मध्य मुकाबिल रह न सके। और शाहीन उड़ा कैदी परिंदों को बताकर, शाहीन उड़ा कैदी परिंदों को बताकर, टकराओ सलाखों से उड़ो खूह में नहाकर। बाजू पे भरोसा है तो इंसाफ ना मांगो, बाजू पे भरोसा है तो इंसाफ ना मांगो। इस दौर में पिछताओगे जंजीर हिलाकर। जमानेर वाजिबुल एहतराम काबिल कदर दलतनास जमुन ढेर मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुकर्रम मेहमाना उलमाए किराम, जमुन अहले सुन्नत वल जमात जिम्मेदारान, द खाल न रागली, द मैदान न रागली, द बाडवान न, द शवे की त्याड़े न, औदन शान जमुन द तालाश न, द हर से न पस्टेज जिसुम जमुन द तनास उलमा दी, ना जमुन जिम्मेदारान और दे कारवान रहनुमायान दे। जमा मुहतरम इंशाअल्लाह मुफ्ती से रातलुन के दे रहगो नमक के यो खुस्ताव दटोलो इंतहाई मशकूरियम सासु शुक्रिया अदा को चितासु जमुन पयो दावत बांधे, पयो पोस्टर बांधे, पयो मैसेज बांधे नन पदे प्रोग्राम की शिरकतों को औदनशान खुसूसन दा दलर में जमुन कायदीन मशरान नागली उलमाए किराम नागली ददुई इंतहाई मशकूरियम चिदुई दत्त तशरीफ रावड़े रे। अल्लाह जल्ल शानहु दिस्ताउ दारतल अखपल दरगाह की कबूल और मंसूर के और द अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द तहफ्फुज और द हमुई द नामूस और तकद्दुस जरिया कर दे। बोलो आमीन आमीन। जतवा सरा आमीन। तमाम मुहतरमो नन तासुलिदा रहा गउज गरबिना उज शर्की बोले मुंगा मद है सहाबा जलूस में स्लो ब्यादा मासिगर में दाना मास्कोतना बोले सैयदना फारूक आजम और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस रवा दवाले पखपल आब ताव सरा तासो पखपल जब माने माला जवाब राके जमुन पहा का जलूस के या जमुन पदे जलसा के दवसा पूरे तासो पे पाटे तनकीद और इधर दे पछाबान पद और दी दचास पकम और दा जमा मुहतरम दब कसम पैगाम दे नन तासुलिदली जलूस मा हुक्मिस्तो दसर 200 कसानो मुश्तमिल जलूस नन मा दउज गरबी दउज शर्की तराविस्तो दउज शर्की बचुल चौक के महकदा पुरता बोतलो। लेकिन नन बतास को मीडिया लिदली दी फमरदान के जलूस होते रे, 50 सदा के जलूस होते रे, पेशावर के जलूस होते रे, कोहाट के जलूस रे, हजारा डिवीजन के जलूस नवती जमा मुहतरम नंस्कार के पीके पुलिस टूल न मसरूफ तरीन उड़लते रकड़ेना नन हकोई दमर का उज्जवल पे सली करे दी दहा मेरा वापिस का फिरानो द जलूसों से कोटी करेला द यौ मर्दान पचलूस के टोटल 40 शियागान नाउजी। लेकिन दहागे द पर पूरा मर्दान सिटी बन के कीगी दहागे द पर द मर्दान कारोबार बंदी
باندې د هغې لپاره مسلمان په خپل کور کې بندي ستا په ګاونډ کې مردان دی سبا لاړ شه تپوس یې وکړه د دې 40 کسانو لپاره سکیورټي څومره وه زما محترمو سبا سرچ وکړه معلومات وکړه د 3000 نه سوا سکیورټي د هغو لپاره راغوښتې شوې وه په مردان کې یو کافر جلوس وباسي هغه هم د مردان کس نه دی هغه پاړشینار او د ګرګت سره راځي د جلوس وباسي د مردان خپل 2-3 کسان دي لیکن پوره مردان بلاک دی زما محترمو ما جلوس ویستو تاسو زمانه مخکې پولیس ولیده په کارنو چې زمانه مخکې یو ګاډی روان وی زما سکیورټي کوله نن دلته پولیس شته په کارنو چې په دې ګیټ او په دې ګیټ پولیس ولاړو دا د دې دلیل دی چې زه د امن داعي یم زما حکمران هم دا وایي چې نن عبیدالله انور د تیر په سرزمین باندې د محرم په 10 تاریخ باندې هم په هغه وخت باندې چې شیعه جلوس وباسي نن د هغه جلوس پر امن په علاقه کې ګرځي د دماکې خطر نشته د ګولۍ خطر نشته د چا د دوکان د لوټ کېدو خطر نشته د چا په کور د ننوتو خطر نشته زما د افرادو سره چړې نشته زما د افرادو سره خنجر نشته زما محترمو دا د دې دلیل دی که نه چې ته پوره منې نو بیا څنګه به ما فتوې لګې چې دا دهشتګرد دي دا فساد خورئ زه د 10 کالو نه د اوج په سرزمین باندې جدوجهد کوم ستاسو د ناموس صحابه سوال کوم تا د خپل چولۍ خورومه زما سره د صحابه کرامو د عزت او ناموس لپاره ودرېږه ستا له طرفه څه جواب دی یو طرف ته وایي چې دا د اکابرو ګستاخ دی بل طرف ته وایي چې دا دهشتګرد دی یو طرف وایي چې دا ایجنسو سړی دی او بل طرف ته وایي چې دا دهشتګرد دی طالبانو د نورو سړی دی نو چې یو سړی دهشتګرد وي نو بیا د حکومت کېدی شي او چې د حکومت وي نو بیا د دهشتګردو کېدی شي زړګی یې یو طرف ته شه یوه خبره کوه په یوه ژبه باندې 50 تضادونو والا خبرې مه کوه زه د اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم د هغو د ناموس او تقدس خبره کومه زه تا ته دا نه یم چې ته فساد جوړ کا دا نه یم ته جګړه وکړه زه تا ته یم عصمت صحابه زنده‌باد ناره ووه خبره غلطه کومه زما محترم ما باره کې دا خبره کوي زمونږ د جماعت باره کې په دې نه خلاصېږي چې زه دا ووایم چې عبیدالله دهشتګرد دی د ده ملګري دهشتګرد دي نو سبا کې صدیق اکبر ستا ګریوان ونیسي چې د اسلام آباد په سرزمین باندې ستا د مسلمانۍ باوجود په میډیا باندې هغه ما ته کافر ویلی دی د اوس مسلمانه تا څه کردار ادا کړو ته خو د خپل پارټۍ د لیډر دپاره روډونه بندولی شي پردی املاکو ته نقصان رسولی شي د دې ځای نه اسلام آباد او کراچۍ پورې سفرې کولی شي تا د ابوبکر صدیق دپاره څه کړي دي نو ته به دې خلاص شي چې یاره د سپاه صحابه والا دهشتګرد دي خلاص به شي جواب راکړئ چې ته خدای ته ووایې چې یاره دوی دهشتګردو ځکه ما نه دي کړي په دې خلاصېږي که په دې زما سر باس کوې چې شیعه مسلمان دی که کافر دی الحمدلله د غره نه مضبوط دلایل زموږ سره دي یو سړی ستا دماغ خرابوي ستا سوچ خرابوي ستا په ذهن کې فتور پیدا کوي دغه سړی ما نه راوله زه ورسره باس کوم زه ورسره په دې دلایل لرمه الحمدلله صرف دا نه چې د پاکستان اکابر د 1400 سال نه د صحابه کرام په دشمن باندې د کفر فتوا را قرآن ویل یغیظ بهم الکفار کم سړی چې د صحابو سره بغض ساتي څوک دی صحابو له الله ترقي د دې دپاره وکړي چې کافر پرې وسوځوي نو چې کوم سړی د صحابو نه سوځي نو هغه څوک دي کافر نو د قرآن نه به څنګه انکار کوي د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث بھی موجود دی لہذا لیکن زه ستا سره په یو وخت دپاره اگر چې ناممکن ده او غلط ده لیکن زه دا منم چلو شیعه مسلمان دی لیکن ته په دې خلاص شي چې شیعه کافر نه دی ته په دې خلاص شي چې شیعه کې فرقې دي آیا په اسلام آباد کې چې کم سړي ابوبکر صدیق ته کافر ویلي دي ستانه به دې باره کې تپوس نه کېږي ته چې د خپل لیډر د عزت او ناموس خبرې کوې ته په هغې باندې پوسټونه ورکوې په هغې باندې خبرې کوې په هغې باندې بل قایلې تا د ابوبکر صدیق د دشمن خلاف څه کردار ادا کړی او چې زه ټیک شوم مسلمان شو نو ته چې د خور سره په عدالت کې کیس کوې دا کافرۍ جواب راکوه کافرۍ ته چې په خپل ګاونډي نه سر ماتې دا کافري
په وړه وړه خبرو په وړه وړو خبرو باندې جګړې کې د یو بل نه خون کې او یو بل قتلې دا کافران دي. دلته زما محترمو دلته خو د اسلام او کفر جنګ نه کې، دلته خو د خپل سکه مسلمان خور سره په عدالت کې کیس کې د هغو د بچو ګریوان ته لاس اچوي چې ته د احسان حق غواړي. لیکن چې کله د ابوبکر صدیق د عزت خبر راشي نو ته وایې دا مسلمان دی دا کافر دی. په دې باس به ته خلاص شي. زما محترمو دغه سوال درته کوم، دغه زاري درته کوم، دغه یو منت درته کوم. که زه ستا نه ووټ غواړم ما له ووټ مه راکوه. زه الیکشن کوم، زه د پارټۍ نه ودرېږم، زه په سیاست کې حصه اخلم، لیکن د هغې مقصد نه دی چې زما جنګ سیاسي دی. د یو لیډر د صحابو په ګستاخۍ باندې د پاکستان ټول لیډران حتی چې سیکولر لیډران هم د صحابه کرامو د عزت لپاره ودرېده، ځکه چې هغه سیاسي مسله وه. لیکن نن چې ابوبکر صدیق ته کافر وایي دا سړی ستا اتحادي دی، ځکه ته خاموش. نن ما اواز جت کړی، ما د پاکستان د هرې ضلعې نه د هغې ګستاخ خلاف FIR کړی دی. زه مسلمانه ته چې د هرې پارټۍ سره تعلق ساتې، که د سیکولر پارټۍ سره تعلق ساتې ته مسلمان یې که نه یې؟ د ابوبکر صدیق په دا حق شته او که نشته؟ ستا نه به ابوبکر صدیق ته به ساتي که نه ساتي چې دا زما د محبوب پیغمبر امتي دی؟ ما هغه ابوبکر صدیق چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې د هر انسان د احسان بدل ما ورکړی دی، لیکن ابوبکر صدیق د احسان بدلې زه نشم ورکولی. مسلمان ستا ماشوم چې نن پیدا شي په ده باندې د ابوبکر صدیق احسان دی. څنګه چې ته د ورلډ بینک او د عالمي بینکونو قرضداره پیدا کېږي، دغه شان ته د ابوبکر صدیق هغه په تا باندې احسان دی پیدا کوي. لهذا ستا د اولې ورځې د اذان نه ستا ذمهداري شروع کېږي ته د ابوبکر صدیق دفاع وکړه. زما محترمو دغه یو سوال درنه کوم، دغه یو پیغام درکوم، ووټ مه راکوه، نوٹ مه راکوه، لیکن د اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم د دفاع لپاره زما په شا ودرېږه. د دې په بنیاد باندې ما سر په تلي باندې ایښودی، زما د کاروان 10,000 کسان شهیدان شوي. 10,000 زما محترمو سوچ وکئ، دا انسان په ذمهدارۍ سره وایم زما 10,000 کسان په ملک پاکستان کې دننه شهیدان شوي، د پاکستان په لار او په کوڅه کې شهیدان شوي. زما د جماعت هغه قائدین چې د هغو په شان قائد زه په پاکستان کې نه منم، 12 قائدین زما شهیدان شوي دي. ما سر په تلي باندې ایښودی، جیلونه آبادومه، په دنیا کې ګرځم هر سړي له پیغام ورکوم، خپل سر مې په تلي ایښودی، شهادت ته ولاړ یم، قربانۍ ته ولاړ یم، جاني مالي قرباني ورکوم. لیکن مسلمان ستا نه سوال کوم، ته مه راوځه. ستا نه په دې غټه ګرمۍ کې که ته د اوچ غربي نه اوچ شرقي ته راشې نو ستا نه به د ابوبکر صدیق د عزت لپاره خوله وبهیږي، نو دا خوله هم مه بهوه. خو کم از کم و چې د اسلام د دفاع لپاره زمری نشي جوړېدی نو د کفر دپاره سپی مه جوړېږه، د کفر دفاع کوونکی مه جوړېږه، د غیر سپاهي مه جوړېږه، د هغو لاروان مه جوړېږه، د هغو دپاره لاره جوړونکی مه جوړېږه. نن چې ته یو کس ته دا وې چې د شیعه په کفر کې اختلاف دی، د هغو کې ډېر شی فرقې دي، په هغو کې ډېر بحثونه دي، نو ته مسلمان ته څه پیغام ورکړې؟ زه ستا نه دا سوال نه کوم چې ته ورته مسلمان یا کافر وایې، ستا نه دا سوال کوم، ستا نه کوم، ستا د لیډر نه کوم، ستا د مشر نه کوم، ستا د ذمهدار افرادو نه کوم چې په دې 10 ورځو کې نن 4-5 ګنټې مخکې په طب سنټر کې د هغوی په منځ کې زما محترمو سر عام ابو سفیان رضی الله معاویه رضی الله تعالی ته کافر ویلي. په دې محرم کې دا کوم سړي چې ابوبکر صدیق ته کافر ویلی د په 11 ځایونو کې ابوبکر صدیق ته کافر ویلی، لیکن په میډیا باندې یو ویډیو راغلی ده د 11 ځایونو جدا جدا زما FIR موجود دی. ته لږ سوچ وکړه، مسلمان ستا لیډر په دې کې څه کردار ادا کړی؟ ستا قائد په دې کې څه کردار ادا کړی؟ تا په خپله بذات خود څه کردار ادا کړی؟ ته چې د ډنمارک د مسلمان خلاف راوتی شي، په هغې باندې چې نن ستا په خوله ځګونه راځي، د هغې دپاره ته ډایس په منځ باندې شلی، د هغې دپاره ته مایک خرابې او لوډسپیکر خرابې، ستا د مرۍ رګونه راوځي، د پاکستان په ګستاخ باندې ستا دمې د تالې ولې لګېدلي؟ زه دا سوال کوم، ابوبکر صدیق صرف زما نه دی، ابوبکر صدیق ما ټیکه نه ده اخیستې. زه به فخر کوم رضینا قسمت الجبار فینا،
رسینا قسمت الجبار فینا لنا حب الصحابة ولهم روافض. زما محترم من په فخر کو لیکن مونږ په ټیکه نه راغس کتا سره رجسټریشن کړی چې دوی به صحابه ساتي او مونږ خپل کار کو دکان او کاروبار وکړو بیا پراته وخایو کنه نو ابوبکر صدیق صاحب هم دی او دا یو ځل نه دی. تیر کال په محرم کې د 100 نه زیات اف آی آر شوي دي سونه د سلو نه سیوا اف آی آر استاو پاکستان کې شوي دي. په ربیع الاول کې د پاکستان په وو خارونو کې د عمر رضی الله تعالی پوتلې جوړ شوي سولېدلې. دا صرف د ډنمارک ګستاخ دی، دا صرف د هالینډ ګستاخ دی. د سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ لاشونه جوړ شي نن په اسلام آباد کې شوي دي. هغه په لارو کوڅو کې ګرځولې شوي دا لاش دی، دا د حسین لاش دی. زما محترمو دغه شرابیان کبابان ځان د حسین ویل د هغه شجاع دغه جوړوي شبیه جوړوي په هغې کې جلوسونه وباسي. آیا دا ګستاخي ده او که نه ده؟ زما محترم مسلمانه ته ځان به پرېږدو، شپ شپ به پرېږدو، صفا خبره به کوو چې کوم ګستاخ په ډنمارک کې دی هغه کافر دی. څه دی؟ صفا واسره اوچته واسره. کوم ګستاخ چې په هالینډ کې دی هغه کافر دی او کوم ګستاخ چې په پاکستان کې دی هغه ولې اوچته واسره ووایه. کوم ګستاخ چې په اسلام آباد کې دی هغه وایي. کم گستاخ چې اسلام آباد په سرزمین د ابوبکر صدیق ګستاخي کړې هغه تاسو یو आवाज کوم قرآن کا منکر جواب راغی قرآن کا منکر قرآن کا منکر ختم نبوت کا منکر ابوبکر صدیق کا منکر اچھا آواز سره ابوبکر صدیق کا منکر اسلام کا منکر اسلام کا منکر. حق خبر استانه غواړم مسلمانه چې د اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم لپاره زما سره مختصر غوندې کاروان دی. زما محترم مونږ انتهایی جدوجہد کوو لیکن ما ته رکاوټ په چا نه دی. دلته شیعه شته چاته واصل ووایه هماله ثابت کړو بیا دا به نه وایي چې تا پیدا کړی. دلته خلک دا هم وایي وایي سپاه صاحبه ځکه نه سپورټ کوو چې بیا شیعهګان پیدا کوي کوم څه مشین دی چې پیدا کوي. دا خبره په ذهن کې وساتئ. تاسو دا خبره واضحه کوم تاسو خپلو بچو له پولیو ورکړې ده که نه ورکړې؟ پترې ورکوئ که نه ورکوئ؟ که د یرې نه ورکوئ که په خوښه ورکوئ که نه ورکوئ؟ په اوس کې ټوټل څونه کیسونه دي تاسو ته معلوم دي؟ ډېر شی به هم دی. په اوس کې ټوټل معروف چې دي دوه درې ماشومان مونږ ته ښکاري دلته په دغه ګرځي هغه هم خلک وایي د پولیو نه دي. مونږ د پولیو مریض په اوس کې نه دی لیدلی. زما محترمو او په تیر 10 سال کې که 100 مریضان هم په اوج کې د پولیو دا کم دي. دا کم تدابیر چې شروع دي د دې په لحاظ سره دا پکاره چې کم از کم زر د پولیو مریضان وي. ادریږه استقبالو کې نعره تکبیر. چې دا وسره جواب راکې زموږ د محفل مهمان خصوصي روح روان علامه مفتی نجیب الله فاروق صاحب تشریف راوړو. دلته پر اتک باندې هغه دا خوشامدید وایو نعره تکبیر. محمد مصطفى شان صحابہ کردار صحابہ مختار صحابہ اقبال صحابہ اجمال صحابہ صداقت صدیق اکبر عدالت فاروق اعظم حیاء عثمان شجاعت علی عفت امی عائشہ شان امی عائشہ اولاد امی عائشہ سیاست امیر معاویہ نعرہ تکبیر. یہ جی مفتی صاحب تشریف راوړو خبره ختموم. ما تاسو ته تپوس کو د پولیو مریضان پکار ته چې کم از کم 100 وي لیکن نشتا. د هغې باوجود زمونږ زما محترمو خلکو به پولیو کا خطره 2000 تک ولې که آیا شي د سن 2000 پورې دا مهم روانو لیکن 2020 شو ختم نشو. د پولیو مریض مونږ ونه لیکو لیکن هر بچه او هر بار خطره خوري که نه خوري؟ زما ولې خوري؟ د دې دپاره چې پولیو خو نه ممکن ده نه راغلی ده نه راځي خو کېدی شي راځي نو خپل بچی ترې مخکې نه بچ کړم. دې زده که نه ده؟ زما محترمو دویم مثال درکومه. دا کوم چې په ډنمارک کې ګستاخي وشوه په دې اوج کې مونږ جلوس ایسته او که نه ایسته؟
تاسو پکې وتی وای کنه وای وتی په هالند کې به ګستاخی وشو تاسو وتی وای کنه وای وای د هالند د کافرانو د بازار ولا ښکاری یا د چکدرې بازار کې هالند دی تاسو د وچ روډ بند کړی دی تاسو د چکدرې چوک بند کړی دی ولې دا هالند دی یا دا ډنمارک دی مسلمان ته به یو جواب راکې ستا جواب بدای چې دلته هالند هم نشته دلته ګستاخ هم نشته لیکن زه هالند ته تللی نشم د خپلو جذباتو د مظاهرې دپاره دلته جلوس وباسم صرف هغوی ته ښیم چې ګوره زه ډېر کار یم دلته څه کولی نه شم زه ډېر کار یم د زما محترمو د کار د مظاهرې دپاره ته چکدرې ته ځې نو چې ته په ډنمارک او په هالند باندې د اوچ روډ بندولی شي او دلته تقریرونه کولی شي نو زما محترمه ته د اسلام آباد د ګستاخ خلاف په اوچ کې تحریک نشي چلولی ته چې د پولیو خلاف د سلو کال نه تحریک روان کړی چلی د پولیو مریض نشته د حفظ ما تقدم دپاره چې زما بچی د پولیو نه بچ شي ستا بچی د شیعه د کفر نه بچ شي د شیعه جراثیمو نه بچ شي د هغې دپاره حفاظتي تدابیر پکار دی که نه دی پکار پکار دی که نه دی پکار زما محترمو هم دلته خبره ده چې اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم څنګه چې د اسلام آباد د مسلمان دی داسې د اوچ د مسلمان دیو که نه دی د اوچ مسلمان به د هغې دپاره پاسي که نه پاسي پکار دا ده چې اسلام آباد ته پسې لاړ شو لیکن چې هلته نشي تللی نو په اوچ کې چې زه به لاړ یم زما ملګرتیا پکار ده که نه ده پکاره په دقې خبرو باندې تا ته یم چې اوچ شعر مجاهد ہوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر قارون کی دولت ٹکرا دے عثمان کی تجارت پیدا کر اسلام قدم تو برتا ہے قرآن کا نام تو لیتا ہے یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر وما علینا